view controller ASPX भन्ने पेज चाहिँ हिजो हामीले नोटिस गरेका थियौँ है। त्यहाँ मैले सिधै पेजमै लेख्छु, पेजलाई चाहिँ मैले अथवा कुनै बटन अथवा केही ल्याएर मैले क्लिक गरेँ भने त्यसको बिहाइन्ड द कोड द्याट इज .cs कोडमा चाहिँ हामी लेखिरहेको हुन्छौँ। अब दिस टाइम विथ MVC we will have controller को एक्सटेन्सन चाहिँ .cs मै आफूहरूले भेट्छ भनेदेखि भ्यू पेजको लागि चाहिँ CSHTML. So this is the new extension it has introduced with this MVC. So this is again a part of .NET framework or the platform, which one you can use to build, develop, deploy, and run your web applications. So this also supports HTML, CSS, jQuery, JavaScript. So this one also you can find this is supported with all of the web application, regardless of whatever programming language you use. So next one, when we talk about this MVC, okay, so these are the separate components or the separate layer you can find with your application. This means whenever you create MVC project, it will give you 3 different layers or the 3 different folders, okay, as model, view, and controllers. Your respective files, you need to add them in the corresponding these folders. So model, what actually this represents, okay, so this will give you to work with your data. This means you can have some crude operation being on this data, or you can have the data structure for the model. Okay, with this model object we can store data, we can edit, modify, okay, add, delete, whatever you want. Okay, so with this it represents you're working with data. The next one is view. View is just the presentation layer or the user interface. If you want to display, let's say, some form, maybe you want to display some list of data, then this is the page. Okay, here you'll find some HTML, and you can also use CSS and some special syntax. So this is called razor syntax over here. Okay, so with razor syntax we can render even the HTML controls or the form elements. So view, they can communicate with both model and controller. You can have, or you can load your data from the model, and you can also get access to the controller. Let's say you want to submit a form, then whatever you have, okay, when you click on the submit button, it might call the controller, and to that controller you are passing your view data. Okay, similarly for the list page as well, from the controller you are loading data to your view pages. So controller is the middleware you can refer, or the handler that can get a user request, process them, and show them to your either view page, or they can carry your data onto your model. So this one you can refer as request handler. सर त्यो हामीले लिङ्किङको कन्सेप्ट पढाएको थियो नि C#मा, यसले सपोर्ट गर्छ हैन? गर्छ यही फरक पर्दैन। C# हामीले लेख्ने भएपछि हैन, C# ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी भन्नुको मतलब मैले कुनै ल्याङ्ग्वेजमा बसेर आइदर C# अथवा VB मा बसेर चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड मोर अफ हामीले देख्ने भनेको चाहिँ मैले सपोज डेटाबेससँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लेख्न सक्छु। SQL जसरी हामीले लेख्छौँ SQL क्वेरी, त्यो SQL क्वेरी लेखे जस्तै गरी लिङ्क क्यूमा चाहिँ मैले क्वेरी लेख्दिने हो नि। Okay, so this is the thing. So this is diagram, okay, how you can interact with this MVC, how the controller works. For the controller, say everything here, the first request that will go through the controller. Your route you can refer, your path you are going to write on your browser. So this is the controller. With the controller, you send a request to the view page. Okay, maybe you load your view page,
maybe from view page you'll get the response. Okay, this way it will render the pages on the browser. Maybe say you also need to get data, you also need to manipulate your data. So for this controller calls the model, and from this, okay, from view page also, through the model it can display the data. So this is how they will interact. Okay, so one more thing, let's say any of the user just browse your website. We are talking about the MVC structure. So when he or she enters some URL on the browser, then this means the user is sending request. Okay, so this home slash about, let's say home can be your controller, slash about is your action method. Okay, this request goes to the controller. It checks for its a particular uh, action method. Let's say about is a action method here. So it will check whether it need to load the view page, whether it need to check for the data. So on the basis of this, the data will be pulled, and that will be loaded onto your view page. Similarly, if there is any data structure or the model you are loading on the view pages, the view page can also call your model. So this way, your page will be loaded. So this is a basic form of request structure in MVC architecture. So you can understand this with irrespective of any of the programming platform, okay? Whether it's MVC, whether it's you are talking about the Java, okay? You are talking about, let's say, Laravel coordinator. So this MVC architecture is same in almost all of the programming languages. So let's see how we can create MVC project being on your Visual Studio, okay? You can refer both either 17 or 19. So this is my Visual Studio 19. When you click on this, create a new project. So being on this, we can check for MVC. So we can just go to here, okay? It'll give you option. So this is our, so name can be anything, okay? MVC, you can write, okay. So where you would like to store it. Let me choose the path. Okay, this is fine. In this path, in this location, I would like to add place solution and project in the same directory. Okay, create. So web forms MVC. Let's choose this MVC. Okay, now this is also changed, and click on this create button. So this will create a project for you with all the necessary structures.
So all of you can follow this step. Okay, now your project is ready, see? So what's the difference here? App start, you have this in your previous project as well, okay, web application. Next one for the content, this is also same with the necessary CSS file, okay, bootstrap files. Next one is controller, see? This is your file, controller, and this is your model, and this is your view, okay? For the view, you have home, about, contact, index. So next one is your model. Okay, model is empty for now because with the data structure, you need to create this. Or if you are just following the DB first approach, that will be generated. Okay. So then this is the script part or the JavaScript JS part. First, all of you get to this page first, get to this project. And let me know है भइसकेपछि चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ रेडी भयो भनेर अनि म कहाँ के थप्दै जाने के चेन्ज गर्ने अनि म बताउँदै जान्छु एमबिसी फर्स्ट टाइम एमबिसी हेरेर आएको कतिजना छ यसमा के भन्नुभयो सर फेरि फर्स्ट टाइम एमबिसी नै हो कसैले एमबिसी को बारेमा चाहिँ यसो सुनिरहेको एमबिसी त सुने हो सर सुन त मतलब कुनै कोड स्ट्रक्चरमा केही चलेको छ कोड स्ट्रक्चरमा फ्लटरमा अलिअलि गरे हो सर तर त्यो एक्ज्याक्टली मेथड्सहरु चाहिँ बुझेको हो सर एमबिसी को मेन तरिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हो सर हैन तर पनि अब हजुरले भन्नुभयो भने अझै क्लियर होला सायद ए हुन्छ लाराभेल नि यसको एउटै हैन सिमिलर एमबिसी को कन्सेप्ट त सिमिलरै हो लाराभेलमा बुझेको छ भने अब यसमा बुझ्न त झनै सजिलो हुन्छ कसैलाई चाहिँ अब यो नयाँ कन्सेप्ट जस्तो लाए पनि अब सिम्पली बुझिन्छ है फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर मैले कुन कुरा कता लेख्ने भन्ने त्यो वेबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले सर मेरो त लाइसेन्स नै एक्सपायर भएछ 30 डेज को ट्रायल सक्यो हजुर साइन इन गर्यो भने आउँछ ब्रो तिमी साइन इन गर्नु पर्यो के जीमेल कोले पनि हुन्छ हटमेलले गरे अब मैले त राजा हटमेल अथवा आउटलुक सकेसम्म माइक्रोसफ्ट वालाकै इमेल युज गर्दिने कि माइक्रोसफ्टले कम्पिटिसन गर्छ फेरि त्यसको इमेल बनाउनु पर्ने रहेछ भने बनाएर हाल्दिहाल्नु भइहाल्छ ओके तिम्रो के एक्सपायर भएको भन त ट्रायल एक्सपायर भएको विजुअल स्टुडियोको हो 2019 को रहेछ क्या म एकचोटि हेर्छु मसँग के छ भने म पठाइदिन्छु ओके ब्रो एमबिसी प्रोजेक्ट बन्यो
कतिजनाको रेडी भयो प्रोजेक्ट चाहिँ? रेडी भयो सर मेरो। सर मेरो CLI बाट गर्दाखेरि खै के भएको छैन, एकछिन म हेर्दैछु। मोबाइलबाट आज पनि कोही छ कि या हो? .NET फिडलमा छ अझै पनि कसैले चलाइरहेको? सर सुरु गरौँ होला किनभने यो त टाइम सकिन्छ नि त, लिमिटेड हुन्छ, रेकर्डिङ हेर्दा पनि हुन्छ फेरि। ओके ओके ल फाइन त्यसमा। सर कुड नट फाइन्ड द इन्स्टल टेम्प्लेट भनेर भन्यो, त्यसको लागि टेम्प्लेट छुट्टै डाउनलोड गर्नु पर्यो। मेरो हेलो हेलो सुनिरहेछ सर। है मलाई? हजुर सर, मेरो एउटा इस्यु आएको छ। के छ प्रब्लम? could not find an install template that matches the input, searching online for one that does भनेर भन्यो, त्यसपछि के भएन। इन्स्टल गर्दा केही कम्पोनेन्टहरु मिसिङ केही भएको छ? मैले लिनक्समा त्यही .NET गर्दा Visual Studio हैन, मैले .NET को SDK डाउनलोड गरेको थिएँ लिनक्समा। लिनक्समा हेरिरहेको आफूले? हजुर, .NET न्यू MVC टेस्ट भनेर प्रोजेक्ट त्यसमा बनाएँ। एक्चुअली त्यही इरर वार्निङ अथवा जे दिएको छ त्यो एक्चुअली राखिकन गुगलमा सर्च गर्नु पर्यो। मेरो यो OS मा चाहिँ यो देखायो भने है। हुन्छ। ल म चाहिँ अब यो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चरहरु चाहिँ बताउँदै गएँ है त। See, this is something new. Controller भन्ने चाहिँ नयाँ फोल्डर आयो यहाँ हैन। View, this is again a new thing. हिजोकोसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि हिजो यो फोल्डर थिएन है। कन्ट्रोलर्स पनि थिएन, भ्यू पनि थिएन, मोडल पनि थिएन। web.config, this is same, global.asx यो पनि थियो। नेक्स्ट वान इज सी यो एप स्टार्ट भन्ने पनि थियो। राउट्स कन्फिग एकचोटि हेरौँ है त। यो पेज उता पनि थियो बट दिस टाइम दिस इज समथिङ डिफरेन्ट। यहाँ उसले रुट पाथ यसरी चाहिँ उसले रेजिस्टर गरेको छ अथवा डिफाइन गरेको छ। यो URL इज समथिङ लाइक कन्ट्रोल एक्सन आइडी भएर चाहिँ जानु पर्यो भनेर एउटा जेनरल URL स्ट्रक्चर चाहिँ दिएको छ। एन्ड द डिफल्ट वान इज चाहिँ कन्ट्रोल होम भनेर छ, एक्सन इक्वल्स टु इन्डेक्स भनेको छ। सो दिस वान URL प्यारामिटर, दिस इज अप्सनल फाइन। URL प्यारामिटर पनि पठायो भने यहाँ जान्छ भन्न खोजेको। नेक्स्ट वान भनेको यो दिस वान इज मेरो फर्स्ट पेज लोड हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रोलर हुँदै लोड गर्ने त भन्दाखेरि होम भन्ने कन्ट्रोलर हुँदै लोड गर्ने भन्ने। सो यु हेभ अ होम कन्ट्रोलर, यु हेभ अ इन्डेक्स एज वेल। चाहिँ होम भित्र इन्डेक्स छ, इन्डेक्सले चाहिँ यो भ्यू रिटर्न गरिरहेको छ कि है। सिमिलरली यहाँ अर्को एबाउट भन्ने पनि छ। एबाउटले चाहिँ भ्यू ब्याग डट मेसेज गरेर यो एप्लिकेसन डिस्क्रिप्सन पेज भनेर एउटा भ्यू ब्यागमा चाहिँ मेसेज पनि राखेर पठाइदियो। एन्ड दिस गोज टु भ्यू। मैले अब यहाँ यो भ्यू भन्ने देखाएको छ, सिम्पली मैले कोडमा नबुझाइकन यसरी मैले लग्न खोजेँ है। जस्तै गो टु भ्यू गर्दाखेरि कहाँ जान्छ हेरौँ। यो इन्डेक्स भन्ने त खोल्यो, तर कहाँको इन्डेक्समा गयो त चाहिँ भ्यू भन्ने फोल्डर भित्रको होम भन्ने भित्रको इन्डेक्स डट CSS/HTML मा गइरहेछ। यो भित्रको इन्डेक्स भन्नेमा गइरहेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ कन्ट्रोलर भित्र जुन चाहिँ एक्सन नेम लेखेको छ त्यही नामको चाहिँ भ्यू पेजमा गइरहेछ कि। सिमिलरली मैले यहाँबाट एबाउटमा बसेर एबाउटको भ्यूमा गएँ भने, गो टु भ्यूमा गएँ भने उसले चाहिँ मलाई एबाउटको यसमा चाहिँ लगिदियो चाहिँ एबाउट भित्रको यो पेजमा लगिदियो। भ्यू ब्याग डट टाइटल भनेर यहाँ मैले टाइटल भनेको पेजको टाइटलमा देखाउनुको लागि। अब यो टर्म्सहरुमा हामी पछि आउँला है। अहिले सिम्पली के बुझौँ भन्दा भ्यू ब्याग डट टाइटल भनेर मैले यसमा चाहिँ एबाउट भन्ने देखाउँ भनेको। सो दिस वान इज योर रेजर सिन्ट्याक्स @ गरेर मतलब यो सिम्बल जुन आएको छ @ सिम्बल। सो दिस इज फर द रेजर सिन्ट्याक्स। अब यहाँभित्र मैले चाहिँ रेजर सिन्ट्याक्सको कुनै वेबाट चाहिँ मैले एक्सेस गर्न सक्छु।
है सिमिलरली भ्यू ब्याक डट सिमिलरली मैले यो ब्र्याकेटभित्र लेखेर सी शार्पको कोड लेख्न सक्छु कि मेरो केही लजिकल कोडहरू मैले लेख्न सक्छु चाहे त्यो इफ एल्स होस् लुपिङ स्टेटमेन्ट होस् अथवा अरू डेटाहरू रिट्राइभ गर्ने कुरा होस् मैले यसरी चाहिँ रेजर सिन्ट्याक्स दिएर चाहिँ लेख्न सक्छु सो दिस माइट बी समथिङ न्यू है अब यहाँ चाहिँ रेजर सिन्ट्याक्स भन्ने आएको उनीहरूले चाहिँ सो दिस इज सिम्पल मैले होमबाट एबाउटमा जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी गइरहेछ कि यो है सो इफ यु जस्ट लोड दिस अब यहाँ मोडलसम्म हामीले छोएको छैन पहिला यो कन्ट्रोलर र भ्यूमा चल्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ लेट मी रन दिस प्रोग्राम Okay, this is fine. So this is taking time. So this is your page, see, home छ about छ अब यो पनि उनले मास्टर पेज लेआउटबाट ल्याइरहेको छ कि मैले अब यहाँ अबाउटमा गएँ भने चाहिँ यसरी गइरहेको छ होममा जाँदाखेरि यस्तो छ हैन कन्ट्याक्ट दिस इज यर एनदर पेज यसरी चाहिँ उनले ल्याइरहेको छ So this is fine. Okay. So about contact and this thing. So when you check for this, okay, so how you are having this page, let's say index, this one. See for your master layout page, this is on your shared underscore layout. Okay, so this one, you have everything over here, the div element. Okay, so these action links, action link means where you want to go. So this is your controller name, this is your action method. Okay, similarly for this as well. So this is your razor syntax, or you can refer this as a hyperlink. When you click on this home index, this is your action method. So this is your link, okay? Home, about, and contact, this is your link. So this is your controller, and this is your action method.
होमको इन्डेक्समा जाउँ भनेको हो कि सिमिलरली होमको एबाउटमा जाने होमको कन्ट्याक्टमा चाहिँ जाने सो दिस वे इट इज रेफर्ड so let's start with your own method so that it will be easy for you let's say मैले स्टप गरेँ अब यहाँ मैले सिम्पली यो कन्ट्रोलर बुझ्नुको लागि पब्लिक स्ट्रिङ मात्र मैले रिटर्न गरेँ अहिलेको लागि ओके सो दिस इज यर फङ्सन अहिलेको लागि f1 भनेर मैले राखिदिएँ मैले स्ट्रिङ मात्र रिटर्न गरेको छु f1 भनेर राखिदिएँ ल सिम्पली यति मात्र नै हेर्नु what this will give you उसले मलाई होमै दिन्छ नो प्रब्लम अन दिस f1 गरे भनेदेखि चाहिँ के आउँछ so this is not showing me because see मैले यहाँ के राख्नु पर्यो त होम भन्ने कन्ट्रोलर हुँदै मेरो एक्सन राख्नु पर्यो नि चाहिँ f1 भनेर आयो है भन्नुको मतलब एभ्रिथिङ अर एभ्री रुट पाथ इज अ कन्ट्रोलर भन्ने बुझ्नु पर्यो कि मैले चाहिँ f1 लेख्यो भने यही आइरहेछ होइन सिम्पली मैले अघि न उसले चाहिँ दिएको अनुसार लेट्स चाहिँ इन्डेक्स भनेर राखेँ भने चाहिँ यो अब होम भन्ने कन्ट्रोलरको इन्डेक्समा जाउँ भनेको भयो कि अब यो इन्डेक्स भित्रको फङ्सनले भ्यू पेज लोड गरिरहेको छ सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ भ्यू पेज पाएँ कि अब सेम कुरा मैले अब यहाँ चेन्ज गरेँ भनेदेखि चाहिँ स्टप गरेँ मैले मलाई सपोज फङ्सन एक्सन रिजल्ट मैले चाहिँ एक्सन रिजल्ट सपोज f2 भनेर राखेँ f2 चाहिँ मैले यसरी राखेँ लेट्स से अथवा कुनै पेज आफूलाई बनाउनु मन छ भनेदेखि f2 मैले अब एज एन एक्जाम्पल मात्र राखेको भयो यसको ठाउँमा चाहिँ मैले केही राख्न सक्छु लेट्स से सर्भिसेस भनौँ न होइन एबाउट त उसको छँदैछ सर्भिसेस भनेर राखिदिएँ अब यहाँ चाहिँ मैले सर्भिसेस राखेर रिटर्न चाहिँ भ्यू गर्न सक्छु ओके नाउ दिस इज फाइन तर मैले भ्यू पेज त एड गर्नु पर्यो भ्यू पेज एड गर्न मैले चाहिँ भ्यू भन्ने फोल्डरमा गएर एड गरे पनि भयो अथवा मैले यहाँबाट चाहिँ राइट क्लिक गरेर एड भ्यू गरिदियो भनेदेखि उसले मलाई दिन्छ चाहिँ जसरी उसले एड गरिरहेको छ सर्भिसेस इन्टी मोडल भनेर लिँदा हुन्छ अथवा मैले कन्ट्रोलरबाट चाहिँ क्रिएटको फर्म बनाउने कि डिलिटको गर्ने कि डिटेल्सको गर्ने कि एडिट गर्ने यो टेम्प्लेट पनि मैले युज गरेर बनाउनु पनि सक्छु फर नाउ अब इन्टीबाटै जाने हामी इन्टी विदाउट मोडल भनौँ युज अ पार्सल भ्यू युज गर्ने कि युज अ लेआउट पेजमा कुन युज गर्ने वी क्यान जस्ट रिफर दिस सी मैले पहिला यहाँ स्ट्रक्चर एकचोटि हेरौँ ठिकै छ ल सर्भिसेस क्रिएट गरौँ सो दिस इज अन भ्युज सेयर्डमा छ लेआउट युज गर्ने भयो लेआउट युज गर्दा हुन्छ ओके जस्ट एड दिस स्क्याफोल्डिङ भनेको चाहिँ अब उसले यो भ्यू पेज चाहिँ क्रिएट गरिरहेछ जेनेरेट गरिरहेछ on the basis of your shared master layout स्ट्रक्चरमा उसले अब इन्टी स्ट्रक्चर दियो विच इज फाइन अब यहाँ केही चाहियो भने हामी थप्दै जान सक्छौँ होम कन्ट्रोलरमा छु म ओके सो बिङ अन होम कन्ट्रोलर सर्भिसेसबाट मैले चाहिँ अब भ्यूमा जाउँ भनेर भने कि यो चाहिँ now when you just run your page see what will be the effect उसले त मलाई होम पेजै दिन्छ अब लिङ्क इफ यु वान्ट लिङ्क हामी राख्न पनि सक्छौँ होइन कन्ट्याक्टको पछाडि लगेर राखौँला फर नाउ
मैले चाहिँ होम भनेर गरेँ, होम भित्रको मेरो सर्भिसेस भन्ने छ। दिस इज फाइन। सी मैले पेज पनि ल्याएँ हैन, भन्नुको मतलब पेज मलाई भ्यू पेज थप्नु पर्यो भनेदेखि त केही पनि गाह्रो छैन। मैले अब त्यही कोडमै गरेर गरे पनि हुन्छ। अब मलाई सजिलो त अब यसै गरी राइट क्लिक गरेर त्यही भ्यू एड गर्न सजिलो लाग्छ हैन, भनेदेखि चाहिँ अब यसरी मैले चाहिँ एड भ्यू गर्दै चाहिँ थप्दै जान सक्छु। भ्यू पेजमा मैले जेसुकै थप्दै गएँ, लजिकल कुराहरू मात्रै मैले चाहिँ स्टप एन्ड रन गर्नुपर्ने हो। अरू रेस्ट अफ द थिङ मैले चाहिँ यहाँ केही कुरा थपेको कुरा उसले त्यतिकै लोड गरिदिन्छ। ओके, सो लेट्स से दिस इज माई प्याराग्राफ, दिस इज माई सर्भिसेस पेज है। त्यो ब्याक र टाइटल गरेर उसले नै थपिदियो। यो टाइटल भनेको माथि ट्याबमा चाहिँ देखाउँछ। सो दिस वान इज लेआउट चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो लिने भनेर चाहिँ लिदिउँ। सो लेट्स से मैले चाहिँ अब सिम्पली यो लिएँ। अब रिफ्रेस गर्दाखेरि लजिकल कोडहरू लेख्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो। चाहिँ दिस इज माई सर्भिसेस पेज। अब लिङ्क मलाई सपोज थप्नु मन लाग्यो भनेदेखि गो टु यो लेआउट पेज। लेआउट पेजमा यही कुरालाई मैले कपी गरिदिएँ। ओके, कहाँ जाने त अब हामी। सो दिस इज यो सर्भिसेसमा जाने। ओके, सो दिस इज यर, यसरी बुझ्नु पर्यो। होम इज य कन्ट्रोलर। ओके, सो दिस वान इज य एक्सन मेथड। सो दिस वान इज है, सिम्पली मैले ब्राकेट राख्दा मलाई थाहा हुन्छ यो कुरा हैन। सो यु क्यान जस्ट चेक उसले चाहिँ के दिइरहेको छ, के मागिरहेको छ, त्यसको बेसिसमा हेर्न सकिन्छ। स्ट्रिङ लिङ्क टेक्स्ट एक्सन नेम र कन्ट्रोलर नेम भन्ने भनेको छ। यही स्ट्रक्चरमा मैले चाहिँ दिनु। सो दिज आर फ्रम यो बुटस्ट्र्याप है। बुटस्ट्र्यापको स्ट्रक्चर अलरेडी दिइसकेको छ। जस्ट मैले चाहिँ थाहा पाउँदै युज गर्दै जानु मात्र पर्यो। सर हजुर, त्यो एक्सन लिङ्क एकचोटि मजाले बुझाइदिनु त। त्यो ए ल आवाज कस्तो क्यार क्यार आएर मजाले हुन्छ 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 फाइन। यसो गर्नु पर्यो चाहिँ फर्स्ट वान कन्ट्रोलर। मैले युआरएलमा अथवा ब्राउजरमा पाथ लोड गर्ने भनेको कन्ट्रोलर हो भन्ने कुरा त क्लियर छ है। साइमनबाट आवाज आइरहेको छ। हेलो, सुनिरहेको छ मलाई? हजुर हजुर। ओके ल, कन्ट्रोलरले जे भए पनि रुट पाथको काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। अब मैले कन्ट्रोलरभित्र कस्तो खालको एक्सन मेथड डिफाइन गर्छु अथवा कस्तो मैले फङ्सन डिफाइन गर्छु, त्यही कुरालाई चाहिँ मैले कन्ट्रोलर स्ल्यास मेरो एक्सन मेथड चाहिँ मैले राख्थेँ है। अब यहाँ चाहिँ पेज कल गर्ने होइन। उता अथवा अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा आफूले सपोज एचटिएमएल कल गरेको केसमा त एचटिएमएल पेजै लोड गरिदिन्थ्यो नि। अब यहाँ पेज लोड गर्ने भन्ने कन्सेप्ट होइन कि, यहाँ कन्ट्रोलर मैले कल गर्ने, त्यो कन्ट्रोलरको पनि अझ फङ्सन छ भने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले कल गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो कि है। अब एउटा इक्जाम्पल मैले यो भनेर त हामीलाई थाहा भएको फङ्सनै हो नि त। एक्सन रिजन यताउता केही पनि छैन। मैले सिम्पली F1 भनेर कल गराउनुको रिजन चाहिँ अल्टिमेटली फङ्सनै कल भइरहेछ है भनेर बुझाउनुको लागि हो कि मैले यति कोड चाहिँ मैले लेखिदिएको। अब त्यसपछि एक्सन रिजल्ट भनेको चाहिँ मैले यो एक्सन मेथड मैले जुन थपेँ सर्भिसेस भन्ने, यो सर्भिसेसले चाहिँ मलाई कुन चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखाउने हो भनेर चाहिँ मैले राखेको भए कि सिम्पली यहाँ चाहिँ मैले देखाउनु खोजेको भनेको भ्यू पेजमा जे छ त्यो रिजल्ट चाहिँ देखाउँ अथवा भ्यू पेजमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ देखाउँ भन्न खोजेको हो। मैले यो भ्यू भनेर मात्र कल गर्नुको मतलब के हो त, सर्भिसेस भन्ने जुन एक्सन मेथड लेखेको छ नेमिङ कन्भेन्सन पनि यहाँ याद गरौँ है। सर्भिसेस भनेर एक्सन रिजल्ट बनाएको छ भने मैले पेज पनि त्यही नामको बनाउनु पर्यो कि, अथवा मैले यहीँबाट एड गरिदिएँ भने त उसले त त्यही नामकै बनाइरहेछ भनेपछि आइदर मैले बनाऊँ अथवा मैले यहाँबाट एड गरौँ, नेम चाहिँ मेरो सेमै हुनु पर्यो कि। ठिक छ। सो दिस इज द कन्भेन्सन। एउटा मैले कन्ट्रोलरको लागि भ्यू पेज चाहियो भने एउटा कन्ट्रोलर बराबरको मैले चाहिँ एउटा मैले फोल्डर बनाउने कन्भेन्सनबाट लगिरहेको छु है, अथवा त्यही कन्भेन्सनबाटै फोल्डर स्ट्रक्चर पनि डिजाइन छ नि त है। मैले होम भन्ने कन्ट्रोलर बनाएको छु भने होम भन्ने भ्यू भन्ने फोल्डरभित्र होम भन्ने अर्को फोल्डर बनाउनु पर्यो। यहाँ मलाई के भ्यू पेज चाहिन सक्छ त्यो बनाउनु पर्यो कि। फर इक्जाम्पल सपोज मैले
कुनै एउटा क्याटेगोरी भन्ने टेबल बनाएको छु भनौँ न, अथवा क्याटेगोरी भन्ने मैले कन्ट्रोलर बनाएको छु भने त्यो क्याटेगोरी भन्ने डेटामा मैले इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि एड होस्, एडिट होस्, डिलिट होस्, डिटेल होस् अथवा इन्डेक्स पेज होस्, यो सबै कुराहरू मैले चाहिँ भ्यू पेजको फोल्डर बनाएर त्यहाँभित्र चाहिँ म राख्दै जान्छु कि। सो दिस इज द कन्सेप्ट। मोडल बनायो भने पनि मैले कन्ट्रोलरको नाम जे छ त्यही रेस्पेक्टिभ मैले मोडल बनाउँछु कि, अथवा मैले टेबल बनायो भने पनि टेबल पनि त्यही नामकै बनाउँछु, अलमोस्ट सिमिलर है। अब मैले कुनै बेला अब टेबलको नाममा चाहिँ कन्भेन्सन फलो गरे होला, एमएस अन्डरस्कोर होइन, त्यो छ भने त्यसलाई पनि अब मिलाउन सकिन्छ। बट स्टिल भन्नु खोजेको बेस कन्सेप्ट किवर्ड जे छ, नेम जे छ त्यही कन्भेन्सनै फलो गर्दै गर्दै जाने हो कि। मैले दायाँ बायाँ सोच्नै परेन नि यो भएपछि, ठिक छ। एक्सन रिजल्ट भनेको त अब मेरो त यो त जे पनि हुनसक्छ, एड हुनसक्छ, एडिट हुनसक्छ होइन। मैले सपोज यहाँ चाहिँ मैले सपोज एड भनेर राखेँ, अथवा यो इन्डेक्सलाई नै आफूले चाहिँ अब यसरी रिफर गर्दा हुन्छ, पब्लिक एक्सन रिजल्ट। मैले मेथड बनाउनु भने त यही त हो होइन, यो होला अथवा यो होला होइन। ठिक छ, मैले यहाँ चाहिँ भ्यू गरेर एड गर्न सक्छु नि त, रिटर्न भ्यू गरेर मैले बनाउन सक्छु। त्यस्तै गरी रिटर्न भ्यू गरेर अब यसको लागि चाहिँ मैले राइट क्लिक गर्दै एड भ्यूबाट जस्ट अहिलेको लागि मैले इन्टी नै लिएँ, विच इज फाइन। मास्टर लेआउट पनि उसले लिइसक्यो। ल एड डट CSHTML भनेर उसले थपिदिन्छ कि यहाँ। ओके, एड भन्ने चाहिँ आइसक्यो। त्यसै गरी अब एडिटलाई पनि मिल्न सक्छ, एड भ्यू एडिटलाई पनि मैले लिएँ, यसै गरी थपिदिएँ। यति इजिली हामीले चाहिँ अब भ्यू पेज अब यो कुराहरू चाहिँ चल्न सक्छौँ है। यहाँसम्म त क्लियर छ है। अब मैले त्यो अब नथिङ, मैले लिङ्क राखे पनि नराखे पनि के, अब युआरएलबाट त लोड गर्न सकिहालिन्छ होइन। अब भर्खरै एड र एडिट मैले राखेकोलाई पनि कल गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ होला, मैले त्यो कल गर्नु पर्यो भने एडमा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, स्ल्यास के गर्नुपर्छ, होम स्ल्यास एड गर्नु पर्यो। ठिक छ है। त्यस्तै गरी मैले एडिट गरेँ भनेदेखि मेरो एडिटमा गयो। सो यसै गरी सिम्पली हामीले चाहिँ चल्न सक्छौँ कि। ठिक छ है, यहाँसम्म चाहिँ भनेपछि अब नयाँ कन्ट्रोलर थपेर गर्नु पर्यो भने सकिन्छ होला त? व्हाट डु यु से? अब नयाँको पनि एउटा म देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ। हामी कन्ट्रोलरमै छौँ है। यहाँबाट मैले एड गरेँ, एड कन्ट्रोलर। कन्ट्रोलरको चाहिँ इन्टी गर्ने कि रिड एन्ड राइट गर्ने कि यो चोइस है। यो चाहिँ अब इन्टिटी फ्रेमवर्क युज गरेर गराउने हो भने अब डेटाबेस टेबलहरूमा चाहिँ हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि हामी सिम्पली इन्टीमा चलेर हेरौँ, यसलाई पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। मैले एड गरेँ, ठिक छ। विथ रिड एन्ड राइट एक्सेस पनि भनेको छ। अब डिफ्रेन्ट के हुँदो रहेछ पनि हेर्दा हुन्छ आफूहरूले। अहिलेको लागि मैले इन्टी लिएँ। लेट्स से इन्टीमा चाहिँ क्याटेगोरी भन्ने कन्ट्रोलर बनाएँ, जस्ट नाम कन्ट्रोलर पछाडि राख्नुपर्छ हामीले। बन्यो कन्ट्रोलर सी है, कन्ट्रोलर बन्यो। अब भ्यू पनि यहाँ बनाइसकेपछि भ्यूमा पनि फोल्डर चाहिँ क्याटेगोरी भन्ने आइसक्यो। यहाँ यो स्ट्रक्चरमा उसले दिइरहेछ कि। ठिक छ। अब यहाँभित्र मैले केही बनाउँदै जाउँ, यहाँ अब मैले सपोज हामी इन्डेक्समा छौँ, एड भ्यू गर्दै मैले इन्डेक्स आयो होइन।
यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ गर्न सक्छौँ इन्डेक्स भन्ने आइसकेपछि अब यी भित्र बसेर मैले पब्लिक एक्सन रिजल्ट मैले सपोज एड भने मेरो जेनरल उ त यही त हुन्छ नि अब लजिकल कुराहरू मात्र मैले लेख्दै जाने हो स्ट्रक्चर चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले त्यसपछि मैले यस्तो राखेँ एडिट हुन सक्छ मेरो यसमा नेक्स्ट वान भनेको मेरो डिटेल्स हुन सक्छ ओके अर्को अब डिलिट पेज पनि बनाउने हो भने नि यसले जेनरल स्ट्रक्चर चाहिँ जेनेरेट गर्ने मोडलमा यसरी नै लान्छ कि है डिलिट त्यो प्यारामिटरहरू मैले हेरेँ है पछि अब एडिटको लागि उसले चाहिँ आइडी भनेर प्यारामिटर पठाउँछ एड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो फर्मको डेटा पठाउँछ होइन त्यो कुरा हामी पछि हेरौँला अहिलेको लागि यो कन्फ्युजन नहुने गरी थाहा पाउनु पर्यो ल यति मैले लेखेँ भने अब सिम्पली हाम्रो काम भनेको यहाँ राइट क्लिक गर्ने भ्यू एड गर भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्ट यु जस्ट निड टु सेन्ड द कमान्ड ल गर्दै उसले होइन त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज य एडिटको लागि पनि एड भ्यू एडिटको त भइ नै सकेन होइन एडको चाहिँ गरे हो क्यारे फाइल डिटेलको पनि चाहिँ एड भ्यू ल यति गर्दा भइरहेकै छ होइन अब यहाँबाट हामीले चाहिँ यति गर्दासम्म हामीले चाहिँ कन्ट्रोलर र भ्यूको आइडियाहरू हामीलाई भइसक्यो भ्यू पेजमा राख्ने भनेर त अब आफ्नो चोइस हो कुन चाहिँ कन्ट्रोलर राख्ने कसरी राख्ने होइन This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. ओके ठिक छ है सो मैले चाहिँ अघि नै हामी कता थियौँ एड भयो एडिट भयो होइन कन्ट्रोलरभित्र अब जानु पर्यो भनेदेखि पनि सकिन्छ नि होइन सकिन्छ कन्ट्रोलरभित्र हामी सपोज क्याटेगोरी भन्ने कन्ट्रोलरमा छौँ क्याटेगोरी भन्ने कन्ट्रोलरमा हामीले चाहिँ सपोज प्यारामिटर पास गरेर पनि चल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब कसरी गर्ने होइन त्यो एउटा पनि हेर्नु फर इक्जाम्पल अघि नै हामीले बनाएको सिम्पल उसबाट नि म लान्छु है त होमभित्रको होम कन्ट्रोलरमै जाउँ यहाँ चाहिँ अब स्ट्रिङ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ होइन यहाँ चाहिँ सपोज यसरी पास गर्न मिल्छ होला सो वाट डु यु से यसरी पास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला सपोज मैले यो राखिनँ यसो गरेँ सिम्पली सो अब मैले पास गर्दाखेरि के हुन्छ होला युआरएल राउटिङको अझ हामी हेर्दैछौँ है स्ल्यास होम छ स्ल्यास के थियो सर्भिसेस हो हाम्रो स्ट्रिङ मैले पास गरेको मेथडको नाम के छ F1 है केही पनि देखाएन होइन मैले चाहिँ सपोज यसरी राखेँ यहाँभित्र मेरो भ्याल्यु देखायो कि देखाएन भनेर हेर्न खोजेको भयो हामीले ओके सो नथिङ इज सोइङ टु यु अघि नै हामीले यसरी गर्दा के देखाएको थियो सी दिस वान इज F1 युआरएल पाथ मैले सपोज अब आइडीहरू पास गरेर पनि हेर्नु पर्यो भने द्याट वान अल्सो यु क्यान डु F1 okay will not be applied while this is running अब एकचोटि यसरी हेरौँ एकचोटि फेरि रन गर्ने
यहाँ गयो whatever हैन के कुरा पास गरेर हेरौँ ठीक छ URL को लागि पनि अब हामीले चाहिँ अब यसरी चाहिँ पास गर्न सकिन्छ त्यो भ्यालु लिएर अब के गर्ने अब हाम्रो चोइस भयो है अहिले त्यहाँ मैले अब इन्ट्री गरे भने अब लजिकल कुरा यु क्यान राइट So this is your C# syntax, right? Okay, so this one also you can go with. So let me check with this, right? यहाँसम्म त क्लियर छ नि है हेलो So you This class will end in 5 minutes. This class will end in 5 minutes. Let me check with different data type. Actually, you go. We can also check the value. Yeah, breakpoint राखेर हेरे पनि हुन्छ के भइरहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि है breakpoint नै राखौँ सबभन्दा बेटर string मा किन आयो आएन we can check यो भ्यालु त अब जे पनि हुन सक्छ no problem on this both way हेरौँ है त So this is our page home/f1/ मैले सपोज अहिले 1 नै राखेँ ल An optional parameter must be a reference type भनेको छ to be declared as an optional parameter. Let me go with the string मा जाउँ हैन s optional भनेर भन्यो है उले सी अब यसै गरी हेर्ने check this है यो प्यारामिटरहरु हामी हेर्न पनि सक्छौं So this is empty that's why है URL routing मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मिलाएर चाहिँ पठाउनु पर्छ so that is the reason okay fine so यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ अब मैले चाहिँ यो स्ट्रिङ मा मैले चल्नु भन्दा बेटर चाहिँ मैले एक्सन रिजल्ट मा चलेर चाहिँ गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ है Okay, यो डेटालाई चाहिँ अनि मैले लिनु पर्यो भ्यू पेजमा चाहिँ अनि रेन्डर गराउनु पर्यो So this is the reason why with this string return मा चाहिँ यसले चाहिँ काम गरेन है So for now remove this from here This class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. So this thing it's better we go with this action result मा चाहिँ मैले भ्यालु लिएर अब पठाउनु चाहिँ मिल्छ है स्ट्रिङ मा चाहिँ उले नदिएको भयो के यो URL path you can also check on this root path है
यसरी यो फर्मेटमा चाहिँ अब दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यहाँसम्मको केही छ कसैलाई? हेलो हेलो ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ है। ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब मोडलमा पनि जाउँला हैन, एउटा पेज पनि क्रिएट गरौँला, फर्मै क्रिएट गरौँ, फर्म क्रिएट गरेर त्यो डेटालाई चाहिँ अब कसरी सेभ गरेर लाने त्यो पार्टमा चाहिँ हामी जान्छौँ है। स्टिल अब आफूहरूले चाहिँ अलिअलि हेरिराख्दा पनि हुन्छ एमबिसीको कन्सेप्ट चाहिँ के छ, कसरी जान मिल्छ। मैले अब एउटा मोडलमा हामी जान छ एउटा फ्लो हामीले बुझिसकेका हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा टेबल बनाउँला, त्यो टेबलकोमा चाहिँ कसरी डेटा चाहिँ इन्सर्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेरौँ है। त्यही वेबाट एकचोटि आफूहरूले पनि हेरिराखे पनि हुन्छ। अब आउने सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ अलिकति नयाँ जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब कस्तो सिन्ट्याक्स आउँछ भन्ने कुरा अहिले म एउटा सानो उसमा चाहिँ देखाउँछु है। दिस इज फ्रम वान अफ द